Dear students, welcome to the online classes of chemistry. So, yesterday we studied about law of chemical combination. In a law of chemical combination, so yesterday we discussed about the three laws. One is law of conservation of mass, another one is law of definite proportions, and the third one is law of multiple proportion. And now here that is the fourth one, that is Gay-Lussac's law of combined values. Gay-Lussac's law of combining values. So look here, Gay-Lussac's law of combining values and Gay-Lussac's law of gases. Look here, students. So here it is the Gay-Lussac's law of gases or the Gay-Lussac's law of gaseous values. You may write also in gaseous values. So here, this law was proposed by a scientist called as Gay-Lussac's in 1808. So it was proposed by in 1808. So ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Gay-Lussac's? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so it states that so when gases combine, ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವೆನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿಳಿದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನದಲ್ಲ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೇ ಡೂ ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. They do so in a simple ratio by volume. Provided that the temperature and pressure remains same. ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು Gay-Lussac's law. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ gases combines or produced in a chemical reaction they do so. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. they do so in a simple ratio. by value. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. They do so in a simple ratio by volume, provided that ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, provided the temperature and pressure remains constant, provided all gases are at the same temperature and pressure. Look here, at the same temperature and pressure. Look here, ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೇ ಡೂ ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಅವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳದ್ದೇನದಲ್ಲ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, H2 plus 1/2 O2 it gives H2O. Look here, ನಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ I will take that is 100 value, that is we will take that is 100 ml.
ಇದು ಅರ್ಧ ಅದ, ಹಾಫ್ ಅದ, ಇದು 50 ml ತಗೋತೀರಿ, ಇದು 1 ml ತಗೋದು, ಇದು 100 ml ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 100 ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 50 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ forming 100 ml of water or 100 ml of water vapor. It bears a simple ratio. It bears a simple ratio. It bears a simple ratio that is another 100:50 other. So it is also written like this. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? 2:1. It may be also written as 2:1. ಇದನ್ನ 2:1. So ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. You will take another example. I will write second example here. Second example, H2 plus Cl2, it gives 2HCl. Look here, one volume of hydrogen combines with one volume of chlorine and it forms 2 volume of hydrochloric acid. So one volume, so it is combines and it gives, so it is hydrogen combines with that is chlorine and it forms hydrogen chloride gas. So one volume, so its ratio is, so it bears a simple ratio. It bears a simple ratio. Ratio ಏನಾಗ್ತದೆ? 1:1:2. ಇದು 1 ಅದ, ಇದು 1 ಅದ, ಇದು 2 ಅದ. 1:1:2. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Third example, you may write N2 plus 3H2, it gives 2NH3. N2 plus 3H2, it gives 2NH3. Nitrogen, one volume of nitrogen combines with 1 volume of nitrogen combines with 3 volume of hydrogen. 3 volume of hydrogen forming 2 volume of ammonia. Forming 2 volume of ammonia, and it bears a simple ratio. It bears a simple ratio that is 1:3:2. Look at 1 volume, 3 volume, 2 volume. That is 2NH3. So it is 1:3:2. So it bears a simple ratio. Students, look here. These three are the example where Gay-Lussac's law of gaseous volumes. It states that so when gases combines or produces in a chemical reaction, they do so in simple ratio, that is in a simple ratio by volume, that is here they provided that the temperature and pressure remains constant. Temperature pressure ಏನದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನದಲ್ಲ Gay-Lussac's law. That is ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಫೈನ್ Gay-Lussac's law, ಗಿವ್ an example. ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ Gay-Lussac's law ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ it is ಏನದಲ್ಲ, so it is third, that is fourth one, Gay-Lussac's law. Then students, let us see that is another one that is called as Avogadro's law. So it is, what is Avogadro's law? So here Avogadro's law. Look here. So here this Avogadro's law, it was proposed by Avogadro in 1811. In 1811. So then what it states? So here it states that equal volumes of all gases, volume ಸಮ ಇರಬೇಕು, gases volume ಸಮ ಇರಬೇಕು, equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್
equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. ಗ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ look here, it states that here remember, so it is equal volumes of equal volumes of all gases at the same temperature and pressure and pressure contains equal number of molecules. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ at the same temperature and pressure ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ equal values of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. ತಿಳಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen forming, so it is 1 volume of water. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನದಲ್ಲ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನದಲ್ಲ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ. So remember 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen forming 2 volumes of water molecules. Note. Look here, I will show now here. So it is A, very hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇಮ್. Look here, hydrogen in oxygen ತಗೋತೀವಿ. Look here, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, look here.
So here one volume of hydrogen combines with one that is two volumes of hydrogen combines with that is this here that is I will write here. Look at this. Here, one volume of hydrogen combines with one volume of oxygen, forming two volumes of water. So here, so it is equal volumes of all gases, under the same conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. It is called as Avogadro's law. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು Avogadro's law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನದಲ್ಲ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ Avogadro's law. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು Avogadro's law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is clear? So it is equal volumes of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. So it is Avogadro's law. Now that is here 5 laws are core laws of chemical combination. So we learned 5 laws: law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law, and then that is this Avogadro's law. Now there is another that is called as Dalton's atomic theory. You are very familiar with this because it was learned in 9th or 10th. Dalton's atomic theory. So it is, let us see that. Dalton's atomic theory. So then what is Dalton's atomic theory? So by observing all the laws of chemical combination, so it is John Dalton in 1808 he published a new system of chemistry philosophy or chemical philosophy. ಏನು ಮಾಡಿದ ಇವು 5 ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಇವು 5 ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ತಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 5 ಲಾಸ್, ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇನ್ 1808 So 1808 ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಯರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. A new system of chemical philosophy. So here, so it is what are the postulates? So new system of chemical postulates. In 1808, John Dalton observed the 5 laws of chemical combination, and he has given a new system of chemical philosophy. And he has given some postulates. That is called as Dalton's atomic theory. That is postulates. In postulates ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So here number 1 ಏನು ಹೇಳಿದ, number 1 matter consists of a very small indivisible particles called molecules. Look here students, that is called, that is we call it as atoms.
Look here. Matter consists of very small indivisible particles called atoms. So it is matter consists of a small indivisible particles, indivisible, uncuttable, ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ 1808 ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಹೇಳಿದ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಎ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ, ಅನ್ಕಟ್. ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಒಳಗೆ ಎಟಾಮಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಟ್, ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ, ಡ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮತ್ತೇನದಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಇಂಡ್ಯೂಷುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥದ್ದು. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಹೇಳಿದ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್, ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ತಿಳಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸಮ ಇರ್ತಾವೆ, ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ of an element. All atoms of an element, or you may say that is all atoms of a given element. All atoms of a given element have identical properties. Identical property ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಏನದ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್. ಇವುಗಳ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಜ್, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್. ಇವುಗಳ ಮಾಸ್, ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ಗಳೇನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಒಂದೇ ಥರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಸೈಜು ಮತ್ತು ಶೇಪ್ಗಳಿಂದಲೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. So it is atoms of different element, so differ in mass and also in properties. Atoms of different ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ತಿಳಿತು, ಅದರದ್ದು ಮಾಸು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್, and also differ in properties. ಗುಣಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ when atoms of different elements combine in a definite ratio. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, atoms of different elements combine. So different elements, atoms of different elements ಏನದಲ್ಲ, so it is combined in a fixed or in a definite ratio. In a fixed ratio ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ಬೋದು.
ತಿಳಿತು ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳಿಸಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2NH3 atoms of different element. Okay, atoms, the compound is formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio or in a definite ratio. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನದಲ್ಲ, so it is 1 volume of nitrogen is to 3 volume of hydrogen is to 2 volume of ammonia. It has a fixed ratio. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ look here, chemical reaction involve reorganization of atoms. So it is the meaning, so it is, these are neither created nor destroyed. These are neither created nor destroyed. So it is ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಯ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ತಿಳಿದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಒಂದೇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು, ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದರ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. Then compounds are formed when atoms of different element combine but in a fixed ratio or in a definite ratio. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So it is last one, chemical reaction involve reorganization of atoms. ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ತಿಳಿದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ neither be created nor be destroyed. ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ಎ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಇವು 5 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಇದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಹಾನಿಗಳು, ಡಿಮೆರಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. So, what are the limitations of Dalton's atomic theory?
ಸೊ ಏನದೆ ಸೊ ಒಂದೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದವ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1 ದ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಏನದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೇಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ how atoms of different element differ in their properties differ in their properties different elements differ in their properties ಏನಲ್ಲ atoms of different element differ in their properties ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ when different elements combine and it forms that is in a fixed ratio ಆದರೆ ಅದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ the theory fails to explain in fail adu ernedu fails to explain the laws of gaseous volumes the laws of gaseous volumes the theory fails to explain the laws of that is nothing but Gay-Lussac's law Gay-Lussac's law of combining volumes so idanenadala complete agi helilla So the theory fails to explain the laws of gaseous volumes. Gaseous volumes ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ so it is here that is remember and his theory fails to explain so it is ಇದರೊಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವೇನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರೀಬಹುದು why and how the atoms combine ಇದು atoms different element ಏನದಲ್ಲ combine ಆಗ್ತದೆ with each other and he has not given any reason so it could not explain why and how the atoms of different element combine each other so it is he fails to explain why and how different atoms of the element combine to form the product so it is different element combine each other to form the product so it is ಅಥವಾ compound form of something look here students so it is he fails to explain why and how the different atoms of the element combine to form the product ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ he fails to explain how the atoms differ from that is one element to another element ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ and his theory fails to explain the laws of gaseous combination or gaseous volumes his theory fails why and how the atoms of different element combine to form the product ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಏನದಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು